ولا يؤوده حفظهما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الرازق يصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دائم قريب السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ورحمة تكتبا سبحان الله 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 الحمد لله فلن تكتب الحمد لله 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 الله أكبر 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 اللهم أعيني من النار والشقاء يا رب يا الله أمر جهنم يا رب اللهم أعيني من النار اللهم أعيني من النار اللهم أعيني من النار جهنم رجل
الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرام وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرام وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرام وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد إمام المرسلين على محي السنة من النسل رحمة الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد إمام المرسلين على محي السنة من النسل رحمة الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد إمام المرسلين على محي السنة من النسل رحمة الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
আলহামদুলিল্লাহ। এখন সর্বসাধারণ দোয়া হবে, তারপরে দরবারে উলামা আছেন, উলামায়ে কেরাম আছেন, সোনাকান্ত থেকে এসেছেন, সোনাকান্ত দারুল দরবার শরীফের খলিফা উনি আদর্শ সাহেব আসতেছেন, এর আগে দরবারের খলিফা আছেন, আপনারা একটু তালিম দিবেন। এখন আমি সর্বসাধারণ একটু দোয়া দিই সবাইকে। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط مولانا من شر الفتن علماء کرام الدنيا আল্লাহ আকরামের দুনিয়া মুহিত দোয়া জানা সাদা মাফ করে দিন। আমরা প্রত্যেকের জীবনে আল্লাহ আমরা বাইরে মাফ ফরমাও, আমরা দাদা দাদির মাফ ফরমাও, আমরা দাদা দাদির মাফ ফরমাও, মাফ ফরমাও। দুবাই দুনিয়া মাফ করে দাও, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ তাদের মাফ করে দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ নামে প্রভুশে প্রভুশে রামুরিয়া সুন্দর করুন। আল্লাহ সমস্ত মুদ্রাবাসী প্রভুকে প্রভুশে আল্লাহ দুনিয়া প্রভুশে আল্লাহ তাদের রেশমে আলিয়া প্রভুশে প্রভুয়া জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাউস ফরমাও। আল্লাহ তোমার ওই প্রতিষ্ঠিত আলিয়া প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ আমরা সুবহানাল্লাহ দরুদা দরবার সুবহানাল্লাহ আমি রহমতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ জান্নাত দোয়া পেয়েছে। আল্লাহ আমাকে আমাদের বিষয়গুলো মনে সাজাও আল্লাহ হুজুর আল্লাহ ওয়াটার হুজুর আল্লাহ মোহন করে হুজুর আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সিলসিলা কাবিল করেন যারা দুনিয়া থেকে আমরা সব থেকে আওরে দিছো আল্লাহ প্রত্যেকের দরবারে রোজাতে আদর পৌঁছে দাও। আল্লাহ অসংখ্য গণিত কোটি কোটি সবের হাদিয়া বাড়ায়া সোনার মদিনায় জাল নবী রোজায় বলে পৌঁছে দাও। আল্লাহ তিনি আওলাদে জামাতে বাইতুল সমস্ত নবী সিদ্দিকীন শুহাদা کرام সাহাবায়ে کرام ताबीन आमिन मुस्तादीन सरदार सालीन तमाम बुजुर्गान दीन चाहत करीमाम সমস্ত শহীদানগণ যেখানে সেই প্রত্যেকের দরবারে হাজির পৌঁছে দাও। আয় রব্বুল আলামিন সুলতানুল বাঙ্গাল হযরত শাহ জালাল মুজাররদ ইয়ামনি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত শাহ গোলাম মুজাররদ ইয়ামনি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 360 আলিয়া সফসনি সহ অসংখ্য আলী সিলেটের জমিনে শুয়ে আছেন আল্লাহ সকলের পাক দরবারে হাজির পৌঁছে দাও। আয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন আয় আল্লাহ মুর্শিদ খালিক গরিব নওয়াজ হযরত বাবা মাইনুদ্দিন চিশতি আজমিরি সিনি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শুয়ে পাক দরবারে হাজির পৌঁছে দাও। গাউসে পাকের দরবারে পৌঁছে দাও। হযরত বাবা বাহাউদ্দিন নকশবন্দির পাক দরবারে হাজির পৌঁছে দাও। আল্লাহ সুল্লাল্লাহ সাহেবুল্লাহ ফুলকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পাক দরবারে হাজির পৌঁছে দাও। আমার সোনাকান্দা সোনার মাটিতে হরিগণ শুয়ে আছেন সকলের পাক দরবারে হাজির পৌঁছে দাও। আয় রব্বুল আলামিন আল্লাহ এই মাদ্রাসা আনকা দরবার সমস্ত প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ তোমার আলো দিয়ে তোমার মকবুল বান্দা তোমার ওলি এই মাদ্রাসার পাশে শুয়ে থাকতে আছেন আল্লাহ খাস করে আমার আম্মাজানের পাক কদমে পৌঁছে দাও। আমার আম্মাজানের পাক কদমে পৌঁছে দাও। আমার আত্মীয় স্বজন গ্রামবাসী এলাকাবাসী যারা কবরে আল্লাহ তাদের রূহে পৌঁছে দাও। আল্লাহ কবরকে জিয়ারতুল জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব ফরমাও। আল্লাহ খাস করে আমাদের প্রত্যেকের বংশে ওই মুরগি যারা কবরে যাদের মা নাই বাবা নাই দাদা দাদি নাই নানা নানি নাই আমরা যারা হাত বাড়াইছি প্রত্যেকের বংশের রূহে পৌঁছে দাও। আল্লাহ জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল ফরমাও। প্রত্যেকের বংশের মুরগি আর রুহানি প্রত্যেকের আওলাদ বংশধরের প্রতি আল্লাহ মাওলায়ে করিম রাজিয়ার খুশ করে দাও। আয় রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমরা পেরেশানি দূর করে দাও। আমরা মুশকিলাত আসান করে দাও। আমরা যে জায়গাতে আটকে ঘুরে গেছি তোরায় দাও। আল্লাহ কার কামিতা মাসাদের জামানায় এসে আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমরা হেফাজত করে রাখো মাওলা। আমরা বিবি বাচ্চা ভাই ভাইয়া বিবাই বিবাই মহব্বতের মানুষদের আল্লাহ তুমি হেফাজত করে রাখো মাওলা।
আসমানি গজব, জমিনি গজব, হাওয়াই গজব, সমস্ত গজব থেকে আল্লাহ আপনি আমাদের হেফাজত করে আল্লাহ। আল্লাহ আজকের মাহফিল সাধারণ মাহফিল না মাওলা, তোমার ওলিদের মাহফিল, ওলিদের আদেশ, ওলিদের চরণ ধরে ওলিদের প্রতিষ্ঠিত মাহফিল। আল্লাহ সেই মাহফিলকে আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে দাও। আল্লাহ বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আল্লাহ ত্রিপুরা দরবার শরীফের খাস মাহফিলের কথা শুনে আর নির্দেশ মাওলা আল্লাহ যে যে আশা নিয়ে চেয়েছে আল্লাহ প্রত্যেকের আশা পূর্ণ করে দাও। আল্লাহ যারা এসেছেন, আসছেন, আসবেন প্রত্যেকের নিয়তকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নিও মাওলা। আল্লাহ যারা নাম দিয়া, টাকা দিয়া, পয়সা দিয়া, চাল দিয়া, ডাল দিয়া, কথা দিয়া, বার্তা দিয়া আল্লাহ দেশে বিদেশে অনশন অবস্থা আল্লাহ সহযোগিতা করেছে, এই দরবার, এই মাদ্রাসা, এই খানকা, এই বাগান সাজাইছে আল্লাহ প্রত্যেকের দাম খয়রাতকে আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে আমাদের সকলের উম্মতে মুহাম্মদের জন্য নাজাতের উসিলা বানায় দিও আল্লাহ। আজকের মাহফিলকে আল্লাহ তুমি নাজাতের উসিলা বানায় দিও। আল্লাহ এই 3 দিনের প্রথম দিনের মাহফিল আমার এই দরবারের উলামায়ে কেরাম অনেক দুনিয়া থেকে আমার সামনে চলে গেছেন, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল ফরমাও। তাদের রুহানি তাওয়াজ্জুহ, রুহানি দোয়া এই দরবারে দান ফরমাও। আল্লাহ আজকে আল্লাহ যারা জীবিত আছেন অনেকেই অসুস্থ, আল্লাহ মাহফিলে অসুস্থ আল্লাহ অসুস্থতায় আল্লাহ ঘরে আছেন, আসতে পারবেন না, আল্লাহ তাদের হায়াতের মাঝে বরকত দিও, রিজিকে বরকত দিও, একটু সময়ে বরকত দিও, শের তন্দুরুস্ত সুস্থ করে দিও মাওলা। শিফায়ে কামেলা দান করে দিও মাওলা। আল্লাহ আমার প্রিয় মুর্শিদুল্লাহ নেক রুহানি দোয়া, রুহানি তাওয়াজ্জুহ বইজাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বানিয়ে দিও মাওলা। আল্লাহ দুষ্ট মানুষ, দুষ্ট জিন, অবিশ্বাস, খান্নাশান, মুনাফিক, জাদুকরি, দুশমন, মুনাফিকের মুনাফিকিনা, বাতিলের বাতিল, জাহিলের দুর্নীতি আল্লাহ সমস্ত থেকে আল্লাহ আমাকে আমাদের সকলকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করে আল্লাহ। আল্লাহ অনেকে মানে বাংলায় আল্লাহ রুজে করতেছি পড়াশোনা তো আল্লাহ হবে বিভিন্নভাবে দ্বারা দিচ্ছে আল্লাহ তুমি আল্লাহ প্রত্যেকের মনের আশা মনের ইরাদা কবুল করো। আল্লাহ আল্লাহ তাদের আল্লাহ পাকে আমার প্রত্যেকের আল্লাহ আল্লাহ আমার মধ্যে যত পেরেশানি আছে দূর করে দিও মাওলা। এই মাহফিলকে তোমার হাওলা করে দিলাম, আমি গুনাহগার, তোমার হাওলা হয়ে গেলাম আল্লাহ। আল্লাহ সকলের ইমানদারি করে মাওলা তুমি হয়ে যাও। জানির মাহফিলের বাকি আল্লাহ আপনি হাওলা ফরমাইও। আমার যারা হুজুর সদরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমাদের সিলসিলা কার্যক্রম দিয়ে যেখানে আল্লাহ খুশি আছেন প্রত্যেকের রুহানি তাওয়াজ্জুহ, রুহানি খায়ের এই দিনের কাজ খাস মাঝে আল্লাহ তুমি দান করে দিও মাওলা। তোমার ওলিদের জামটা বুঝে দিও, মুশকিল দিও মাওলা। আল্লাহ এই মুহূর্তে তোমার ওলি আল্লাহ দোয়া করতেছে আল্লাহ রাখি বিশ্বের আলাদা জানাচ্ছি আল্লাহ আমি অপরাধের দিকে না ছেড়ায়া তোমার ওলিদের উসিলায় পরিপূর্ণ দর্শনে আমরা দোয়াকে কবুল করে নাও। আল্লাহ এই দরবার, এই খানকা, আলিয়া মাদ্রাসা, আমিনী মাদ্রাসা, আমার ওলি গান শুনে পেরেছেন শিশুরা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম আর কায়েম রাখিও। আমাদের প্রত্যেকের বাচ্চারা হায়াতে বরকত দিও, রহমত বরকত দান করে দিও, জিন্দা বানাইও, মুত্তাকি বানাইও, আল্লাহওয়ালা বানাইও, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার তৌফিক দান করে দিবেন, সংস্কৃতি করে দিও। আল্লাহ আজকে আল্লাহ আজকের মাহফিল রহমত বরকত কিয়ামতের ভরপুর করে দিও মাওলা। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, ত্রিপুরা দরবার শরীফ, ত্রিপুরা গজল মাহফিল, সম্মানিত
হবে সবাই বাইরে ঘোরাফেরা না করে বাড়ি ঘুরে না থেকে মাঠে চলে আসুন। সোনাকান্দা জালালউদ্দিন দরবার শরীফ থেকে আমাদের পরিবার এসেছেন, মেহমান এসেছেন। মেহমানের সমানার্থে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে সবাই মাঠে চলে আসবেন। এখন আপনাদের সামনে শুরু করবেন আমাদের সোনাকান্দা থেকে আসলে আমাদের মেহমান। মেহমানকে আমরা ক্ষমা করবেন, সোনাকান্দা থেকে এসেছেন উনি আজকে জানিয়ে দিবেন। আমাদের পরিবার বড়রা সদস্য আমার আছেন, ওনার পাশে থাকবেন, উনি আজকে জানিয়ে দিবেন। সবাই ক্লিয়ার করে দেন। আমি আমার কাউকে মতো দিয়েছিলাম আমার কাউকে আমরা তারা প্রথমে যে কাজ দিয়ে পরিবার স্কুল করে একদম দিয়ে পায় আমার আরো Allah sudah kalau mereka ada di al masuk yang berisi একটা বুঝতে পারলো ইন্দ্রিয় এই যেখানে তাহলে আল্লাহ শব্দকে আগে দিবেন আবার আল্লাহ শব্দ কল্পনায় আগে দিবেন একবার দুইবার তিনবার বলার পরে এরপরে একসাথে বলবেন খুব কষ্ট তখন মনে মনে আল্লাহ দরবারে অনুতপ্ত হলেন আমার গুনাহ আছে আমার কারণের মরিচা আছে গুনার মরিচা আছে আর দুটো চোখে ফাঁকি পালে এসব কিছু বুঝতে পারলেন আগে যেমন আসছে না এখানে কিন্তু লাগছে আগে যেমন আসছে আমাদের
কাছে লাভ জ্ঞাপন করেছি। আমাদেরকে দিকে ইসলামকে নিয়ে শুরু থেকে মুসাফির হারে আমাদের দরবারে আল্লাহ পাক এই মুহূর্তে আমাদেরকে হাজির করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে ঘোষণা দিয়েছেন, আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। এই আয়াতে আল্লাহ পাক পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন, যারা আমার ওলি হবে তাদের কোনো ভয় নাই, তাদের কোনো চিন্তা নাই, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতে সুসংবাদ। যত সুসংবাদ সহ আল্লাহ বন্ধুদের জন্য, ওলিদের জন্য তারা সুসংবাদ কামাই করেছে। এই দরবারে আমরা হাজির হয়েছি। সর্বপ্রথমে আমাদের নিয়মটা শ্রেণী করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মানুষ লেখাপড়া করে আলেম হয়, আদেশ হয়। আমরা এখানে এসেছি কাজ মানিয়ে, সেটা কাজ মানুষ হওয়ার জন্য। কাজ মানুষ যারা তারাই হইল আল্লাহ হইতে চান। এই যে ইসলাম রেসেন্ট করেছেন, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা সব রেসেন্ট করতে হবে, নিয়মতাকে জিকির করতে হবে। বেশি বেশি করে জিকির করার কথা আল্লাহ পাক কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা। হে আমার ঈমানদাররা, আল্লাহ পাক বলেছেন, তোমরা আমার নামে জিকির করো কাসীরা, বেশি বেশি করে। হে ঈমানদাররা, বিশ্বাসী বান্দা বান্দীরা, তোমরা আমার নামে জিকির করো কাসীরা, বেশি বেশি করে। বাংলাদেশি আল্লাহ বলছে বেশি বেশি করে জিকির করো। হাত্তা ইয়াকুম মাজনুন, তুমি জিকির করতে করতে আল্লাহর জন্য তুমি পাগল হয়ে যাও। কি ফায়দা হবে পাগল হইলে? আপনি প্র্যাকটিক্যাল নগদ কিছু পাবেন জিকির। শরীয়তের ইবাদত বন্দেগি করলে নেকি পাবেন পরকালে, অনেক নেকি। আর জিকির আজকাল যদি করেন নগদ পাবেন, প্র্যাকটিক্যাল বাস্তব পাবেন, এক্ষুনি পাবেন। জিকির করার কথা বলছি বেশি বেশি। কতটুকু করলে বেশি হবে? 1 লক্ষ, 2 লক্ষ, বেশি প্রশ্ন হয় অসীম। বেশি বেশি জিকিরটা হবে প্র্যাকটিক্যালে। আল্লাহ পাক বলেছে বেশি বেশি করে জিকির করো। বেশি বেশি জিকির করতে 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 আপনার এই জাহিরি জবানটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি একটা বেশি সীমানা দিলাম, কারণ প্রায় 40-45 বছর এই অলিদের সহবতে থাকার কারণে বেশি একটা সীমানা পাওয়া হয়েছে। বেশি বেশি জিকির করতে 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 আপনার জাহিরি জবানটা বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার বাতিনি জবানগুলি চালু হয়ে যাবে। জাহিরি জবানে আল্লাহ বলেছেন বেশি বেশি করে জিকির করো। বেশি বেশি জিকির করতে করতে কমপক্ষে যদি 70,000 বার জিকির করেন, 70,000 বার এই জাহিরি জবানে জিকির করলে তো কি হবে? আপনার বাতিনি কলবে যদি একবার আল্লাহকে আল্লাহ বলে রাখেন 70 গুণ সওয়াব বেশি। তাহলে বাতিনি জবান কলবকে জিকির শিখানোর উদ্দেশ্যে আমরা জিকির করবো। আমার বিনিয়োগ কেন জিকির করবো? কি ফায়দা হবে? আপনার বাতিনি জবানটা চালু হয়ে যাবে। আমার নবী বলেছেন, যার কালবে আল্লাহর জিকির নাই এই মানুষটা মোটা
যার কালবে আল্লাহর জিকির আছে সেই মানুষ জিন্দা। বন্যা সুবহানাল্লাহ। এই জিন্দা মানুষ হওয়ার জন্য এই খানকা আর এই কাজ মাহফিলে কাজ তালিম শুধু কলব নয়, কলব রুসে কবি আকবানা আবাদেশ কাবার 10টা লতিফা দ্বারা মানুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। বেশি বেশি জিকির করতে করতে যখন 10টা লতিফা জারি হয়ে যাবে, সালেকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত 70,000 লোক উপরে আল্লাহর জিকির হয়ে যাবে। কি ফায়দা হবে? 70,000 লোক উপরে যার জিকির হবে সে সাধারণ মানুষ না, সাধারণ মানুষ না। এই ব্যক্তির সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়েছেন, আলাম ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। যারা আমার ওলি হবে তাদের কোনো ভয় নাই, তাদের কোনো চিন্তা নাই, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া আখিরাতে সুসংবাদ। অনেক সুসংবাদ। একটা সুসংবাদ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত 70,000 লোক বেজা জিকির হয়ে যায়। এই মানুষটা যদি কবরে চলে যায়, কিয়ামত পর্যন্ত লাশটা বসবে না, গলবে না, সেরে খাবে না, কুকুরে খাবে না, দুর্গন্ধ বাহির হবে না, তরুণ রাজা হয়ে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত কবরে। বন্যা সুবহানাল্লাহ। এই নিয়ামত হাসিল করার জন্য, এই নিয়ামত হাসিল করার জন্য এই খাস মাহফিল, না হয় খাস মাহফিলের প্রয়োজন ছিল না। খাস মাহফিলের প্রথম আলোচনা প্রাইমারি, একটা প্রাথমিক অবস্থা বোঝায় না। এটার গভীর থেকে গভীরে যাইতে হবে। এই ট্রেনিং শিক্ষার জন্য খাস মাহফিল অলিদের গানটা। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এটা ইউনিভার্সিটি ক্লাস। এই ইউনিভার্সিটি ক্লাস করলে মানুষ আল্লাহর ওলি আব্দুল গাউস কুতুব হয়ে যায়। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই দিমুরা দরবার একদিন দরবার ছিল না। আল্লাহর ওলিদের সহবতে যাইয়া এই সমস্ত জিজ্ঞাসা শিখে যখন কামিয়াব হয়েছে, কামেল হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে, তখনই এই দরবার থেকে, সনাতন দরবার থেকে তাদেরকে এজাজত দেওয়া হয়েছে দরবার শরীফের খলিফা, প্রতিনিধি, এরপরে মুরিদের এজাজত, এরপরে শাখা দরবার। আলহামদুলিল্লাহ। শোনা যাবে দাদা হুজুর আব্দুল রহমান দাদা মুর্শিদ কেবলা জামার যুগের শ্রেষ্ঠ কুতুব ছিলেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মুনির ছাত্র যেখানে যেখানে আছে এইখানে দরবার কায়েম হয়েছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এত বড় আল্লাহর ছিলেন, ওনার প্রত্যেকজন মুরিদ কামেল হয়ে গেছেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সেই দরবারে আপনারা, সেই দরবারকে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছি। আলহামদুলিল্লাহ। এই দরবার যদি না থাকতো এখানে কাজ পাবেন থাকতো। সারা বাংলাদেশে বহু মাদ্রাসা আছে, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, এই কাজ মাফিক নাই। একমাত্র আল্লাহর ওলিদের এই সুব্যবস্থা, তাদের এজাজত। সেখানে শুয়ে আছেন জিন্দা ওলি। আপনাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বসেন। এলাকাবাসীরা আব্দুর রহমান হানাফি রাহমাতুল্লাহ বলেছেন, আমার 10 মাইল এরিয়ার ভিতর যদি কেউ চুর থাকে, আমি আব্দুর রহমানের মতো দাম দিও। সুবহানাল্লাহ। সাধারণ কথা না, ওলিদের একটা এরিয়া আছে, এটা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে কবুল করে আসছে। আপনার তো সৌভাগ্যমা। শুধু ময়মনসিংহ থেকে সারাদিন জার্নি করে তিমুরা দরবার শরীফে আল্লাহ পাক হাজির করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমি নিজকে অত্যন্ত সার্থকতা মনে করতেছি, অনেক কষ্ট, এরপর সার্থকতা মনে করতেছি। আল্লাহ ওলির দরবারে আইসা একটু আল্লাহ ওলিদের রুহানি দোয়া। আপনি কি মনে করছেন? আপনি যে জিকিরে বসেছেন, শুধু জিকির করবেন, এটার ভিতর দিয়ে তাওয়াজ্জু আসতেছে, তাওয়াজ্জু দিতেছে। যে তাওয়াজ্জুর বদলে মানুষের 70,000 নূর কবি জিকির হয়ে যায়, সেকেন্ডে মানুষ ওলি হয়ে যায়। বড় বিরাব্দুল, আমরা যে জিকিরটা সর্বপ্রথম করেছি কাদরিয়া তরিকার নিয়ম। বড় বিরাব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ
বলেছেন, আমার তরিকা নিয়ে যে জিকির করবে সে আমার মুরিদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। যে যেখানে আসেন, মহামূল্যবান সময় মাগরিবের নামাজের পর, ফজরের নামাজের পর অতি মূল্যবান সময়। ওই সময় সামান পৃথিবীর অলিরা আওয়াজ্য দিয়ে থাকে। আওয়াজ্য একটা পাত্র থেকে আরেকটা পাত্রের মধ্যে কিছু দেওয়া। আল্লাহর অলিরা সাধনা করে ওনার কলবের মধ্যে যে জিনিস আয়াতন করেছেন, যে ফয়েজ লাভ করে কলব ভরপুর করেছেন, এই বলে আল্লাহর কলব থেকে মুরিদের কালবে কিছু দিয়ে দেওয়ার মনে কাজ কন্যা সুবহানাল্লাহ। সেদিকে যাবো না। সেই জিনিস পাওয়ার জন্য আপনার চোখটা বন্ধ করে বসতে হয়, গভীর খেয়াল করে বসতে হয়। একটি মাত্র উদ্দেশ্য, আমার মুর্দা কলবকে জিন্দা করাইতে হবে। জিন্দা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করার এই কলবকে জিন্দা করার জন্য একজন আল্লাহ বলি হাত ধরা ফরজ। অনেক কিছু আছে এর ভিতর দিয়ে। কেমনে করো? আত্মা শোধন করা। আল্লাহ বলেছেন, তোমার নাফসকে তুমি পবিত্র করে আসো। যেমন পবিত্র করে দুনিয়াতে পাঠাইছিলাম, এরকম পবিত্র হয়ে কবরে আসো। তাহলে তোমার সুসংবাদ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই পবিত্র করার জন্য ওই আল্লাহদের দরবারে যাইতে হয়, এই বসে বসে জিকির করতে হয়। শুধু আপনি মুখে মুখে জিকির করবেন, এটা আম জিকির। 70,000 বার আল্লাহর নামে জিকির করলে যদি কি হবে? কালকে যদি একবার আল্লাহর নামে জিকির করে 70 গুণ সওয়াব বেশি। যারা খোলাফায়ে কেরাম আছেন, খাস মুরিদ যারা আছেন, তারা বুঝবে। আর নতুন মানুষ যারা আসছেন, আপনি বিশ্বাস করেন এটা সাধারণ জিনিস না, সাধারণ নিয়ামত না। এইটার মধ্যে আসলে প্রথমে একটা অবস্থা হবে, আপনি বেশি বুঝবেন না। কিছুক্ষণ যে হালে আছেন, ও পর্দারের মা বোনেরা, এই কোথায় আছো? মা গো মা, তুমি কি মরবে না মা? মাইকের আওয়াজ এই পর্যন্ত যা, কারণ একটা সময়ের জন্য দুনিয়ার কাজ করবো ছাড়িয়া, দুনিয়ার কাজ করবো ছাড়িয়া, নামাজের মুসল্লায় বসিয়া বসিয়া কিছু সময় আল্লাহর জিকির করে। মেয়েদের জিকিরের আওয়াজ ভিন্ন কোনো মহিলাও শুনতে পারে না, শুধু জিব্বা হবে। আমরা এখন কাদিয়া তরিকার নিসবত নবী একজন জিকির করা হয়েছে, আমরা এখন 2 জন জিকির করবো। আর অন্য 3 দিন পর্যন্ত অনেক কিছু জানতে পারবেন। জিকিরের কি ফজিলত, জিকির করলে কি ফায়দা হবে, নগদ কি পাইবেন, এরপরে আস্তে আস্তে করে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা এখন 2 জন জিকির করবো। একজন জিকির যারা করবে তাদের কাছে শয়তান আসতে পারবে না। 2 জন জিকিরে কি ফায়দা হবে? নাফসানিয়াত দূর হয়ে যাবে। নাফসানিয়াত হলো ভিতরে খালি কল্পনা, অন্তরের মধ্যে খালি কল্পনা উদয় হইতে চায়, দুনিয়ার পেরেশানি। জমি কিনবো, টাকা হইতে হবে, অনেক কিছু খালি দুনিয়ার ওয়াসওয়াসা। এর নাম হলো নাফসানিয়াত। এই 2 জন জিকিরে নাফসানিয়াত দূর হয়ে যাবে। 3 জন জিকিরে কি ফায়দা হবে? ফেরেশতার চরিত্র মতো চরিত্র হয়ে যাবে। ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। নিজের ব্যক্তিগত কোনো চিন্তা করতে পারে না, তাদের অন্তরে তাদের ব্যক্তিগত কোনো চিন্তা আসেও না। শুধু আল্লাহর হুকুম দিলে তুমি যে এই জিকির করো, এই জিকির করতেছে, তুমি এই কাজ করো, এই কাজ করতেছে। আপনার যে 3 জন জিকির করবেন, ফেরেশতার চরিত্র মতো চরিত্র হয়ে যাবে। আল্লাহর হুকুমগুলি পালন করার জন্য আমরা অন্তরটা পাগল হয়ে যাবে। কই এখন আল্লাহর হুকুম পালন করতে মানুষ চায় না। কারণ কি? 3 জন জিকির নাই, মেডিসিন নাই, ঔষধ নাই। 4 জন জিকিরে কি ফায়দা হবে? 4 জন জিকিরে আল্লাহ পাকের সাথে আপনার কুরবাত নৈকট্য, আল্লাহ পাকের সাথে আপনার বন্ধুত্ব হইতে থাকবে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। বন্ধুত্ব হইতে হইতে এমন একটা দরজা আছে, নাফসে মুলহামা একটা দরজা আছে। মুতমাইন্না হওয়ার পরে আপনি মুলহামা ইলহামের সাথে আল্লাহর সাথে আপনি কথা বলতে পারবেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। বন্ধুর সাথে কথা বলবেন। যাই হোক, এই পর্যন্ত বললাম 4 জন জিকিরে ফায়দা বলবেন। এখন জিকিরটা করতে হবে, ভিতরে খুব শক্তমায় দিতে হবে, আঘাত দিতে হবে। কোনো দরজা বন্ধ করে, দরজা খুলে না,